हरे कृष्ण भक्तवृंद समस्त चरण में कोटि कोटि प्रणाम। आज आम भिडियो आज भगवान के विषय चर्चा करिया। आम यह चर्चा करिया कि आमर ये शारीरिक क्षेत्र में किंबा मानसिक क्षेत्र में कहीं दुख उत्पन्न होता ताहा मो आज ये वीडियो आपको किछि ना किछि मो जति योग्यता अच्छी से आपको किछि प्रदान करिए। जदि से कौन भूल कही आपण क्षमा करिए। हरे कृष्ण। प्रथम आम प्रभुपाद जी को प्रणाम मंत्र करदे तापर आम स्टार्ट करिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया उदीरये नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवते सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्मूर्तिवर्धकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्री श्री जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। भक्तवृंद आमे जाने जे आम ये शरीर पंच महाभूत सृष्टि होइछ। पंच महाभूत हला आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी। यही पंच महाभूत जो ये शरीर गठित किंतु शरीर मध्य आ दुईटी आत्मा अच्छी जहाँकि गोटे आत्मा अणुआत्मा आउ गोटे आत्मा परमात्मा। जहाँकि परमात्मा कहले आम भगवान श्रीकृष्ण को बुझाए एवं अणुआत्मा कहले आमर जो कौन कह जो अंतर मतलब आम हृदय जो आत्मा अच्छी जहाँकि आम कर्म मतलब कर्म करके जो आम ये शरीर धारण करे कर्म फल धरी जो शरीर धारण करे से आत्मा शाश्वत अटे जहाँकि तार आकार प्रकार किसी भी नुहे। गोटे ए केश को गोटे मतलब गोटे केश उपाड़ी ताहाकू 100 भाग करी से 100 भाग को आउ थे 100 भाग करले जहा आत्मार आकार गोटे तारा देख गोटे मतलब बड़ पशुपक्षी मध्य आत्मा अच्छी एवं छोट कीट पतंग मतलब जहा कि गोटे इंची से कीट पतंग मध्य आत्मा अच्छी। आत्मार आकार कहीं भी वर्णना करें नहीं से कहुए अणुआत्मा जहाँकि आमर अंतरात्मा अणुआत्मा एवं परमात्मा परमात्मा भगवान को कहुए एवं अणुआत्मा। आउ देख एठारे भगवत गीतार यह वर्णना है कि गोटे गछरे दुईटी पक्षी बसी जहाँकि गोटे पक्षी फल चाखुची फलर मधुर चाखुची एवं आउ गोटे पक्षी ताहाकू देखुची जहाँकि से दुईटी पक्षी है आमर गोटे परमात्मा आ गोटे अंतरात्मा एवं जो गछ ताहा आमर ये संसार। सेठारे भगवान कहते कि आमर जो अणुआत्मा मतलब जहाँ गोटे पक्षी जो फल चाखुचे ताहा सुख और दुखर फल चाखुचे जहाँकि आमर मनीष शरीर। परमात्मा मतलब भगवान ताहाको देखो दृष्टि पकाती किंतु परमात्मा एठारे किसी कार्य ना खाली परमात्मा देखिए एवं आउ गोटे आत्मा ताहा सुख दुख कहीं गठित होती जहाँकि एठारे भगवान कहते आमर जो यही शरीर आमर यही जो बद्ध जीव जहाँकि संसार जन्म ग्रहण करछन्ती से बद्ध जीव ए शरीर को ही गोटे आत्मा भावित होती जमीती कि शरीर परिवर्तन हुए मतलब जपरी शरीर मृत्यु करे जहाँ अविनाशी हो जाए विनाश हो जाए से लोक मैंने यही बुझती कि आत्मा मध्य विनाश हो जाए। तेणु भगवान एठारे कहते भगवान श्लोक माध्यम कहते कि नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावक न चैन क्लेन्त दाय न चैन क्लेन्त यांताप न शशयति मारुतः।
ଏଠାର ଅର୍ଥ ହେଲା ନୈନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ମତଲବ କେଉଁ ବି ମତଲବ ଯେତେ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ କେବେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଇଫେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେନି। ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆଣୁ କି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ଆଣୁ, ବରୁଣାସ୍ତ୍ର ଆଣୁ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଆଣୁ କି ଅଗ୍ନିଆସ୍ତ୍ର ଆଣୁ ବା ପରମାଣୁ ବୋମା ଆଣିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମତଲବ କେତେ ପ୍ରକାର ଛୁରୀ ଆଣୁ ଯାହା ବି ଆଣୁ କିଛି ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼େ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଆତ୍ମା ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପରା, ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା। ନୈନମ୍ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ମତଲବ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା କେବେ କଟା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ନୈନମ୍ ଦାହତି ପାବକଃ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା କେବେ ଜଳା ଯାଇପାରିବନି। ଏବଂ ନ ଚୈନ କ୍ଲେନ୍ତୟାନ୍ତାପ ଜଳ ଦ୍ୱାରା କେବେ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା କେବେ ବୁଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ କି କାଟେଇ ପାରିବ ନାହିଁ କି ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷ ମତଲବ ଯେମିତି ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମେ ବହିକି ପଳଉଛେ ଯେମିତି ଉଡ଼େଇ ନେଇ ଯାଉଛି ସେମିତି ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ମୁଖରୁ ଯାହା ଭଗବତ ଗୀତା ବାହାରିଛି ସେଠାରେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ଏଇ ଶରୀର ଆମେ ଯେଉଁ ଶରୀର ସଂସାର ପ୍ରତି ଯାହା ମୋହ ଜାଗ୍ରତ ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ମତଲବ ପରସ୍ପର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯାହା ଆସକ୍ତି ହୋଇଛି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ହିଁ ଆତ୍ମା, ସେମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିପାରିବାନି କିଛି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତମେ ଏଇ ମତଲବ ଯାହା ଆସକ୍ତି ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ତାଙ୍କୁ ମାରିପାରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିପାରିବାନି, ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାରିପାରିବେନି, ଆମେ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ମାରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ଯଦି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ମରିବେ। ଏଇ ଶରୀର ମତଲବ ଏଇ ମାୟା ମତଲବ ଏଇ ସଂସାରଟା ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖାଳୟମ୍, ଯାହାକୁ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖାଳୟ, ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାରଟା। ଆହୁରି କେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହବ? ଖାଲିରେ ମୃତ୍ୟୁ ହବନି, ଦୁଃଖ ଭୋଗି ଭୋଗି ମୃତ୍ୟୁ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଏପରି କରିବା କି ଆମ ଏଇ ସଂସାରରୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହାକି ଆମର ମତଲବ ଭଗବତ ଧାମ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମ ଏତେ ମତଲବ ସେଠାରେ ଏତେ ସୁଖମୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଧାମରେ ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମତଲବ ଯାହା ଚାହିଁବେ, ଆମେ ଏଇ ସଂସାରରେ କ'ଣ ଆମେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କଷ୍ଟ କରିଲେ ହିଁ ମିଳିବ। ଆହୁରି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଧାମରେ ଆମେ ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଚାହିଁବା କି ମୋତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ, ଆମେ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପଡ଼ିବନି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆପେ ଆପେ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏପରି ଭଗବତ ଧାମରେ ସୁଖ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, ଆମେ ତ ଏଇ ମତଲବ କର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ କର୍ମ ବନ୍ଧନରେ ଫସି ବସି ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପାପ କର୍ମ କରିକି ଏଇ ଶରୀର ଧାରଣ କରୁଛେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି କି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଭଗବତ ଧାମ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିପାରିବା। ଏଇଠାରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଏହା ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ହେଲା ହରିନାମ ମତଲବ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମରେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଅଛି ତାହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ତାହା ହିଁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ କି ଆମେ କ'ଣ ମତଲବ ଜବ୍ କରିବା, ଜବ୍ କଲେ ସୁଖ ହେଇଯିବ, ସୁଖ ନାହିଁ। ଆମେ ଯେତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ସେତିକି ଆମକୁ ଦୁଃଖ ମତଲବ ଦୁଃଖ ନିକଟକୁ ଆସେ। ଯେପରିକି ଦେଖ ଆମର ଏଇ ଜଗତଟା ପ୍ରଥମେ ପୂର୍ବ କାଳରେ କ'ଣ ଥିଲା, କିଛି ବି ମତଲବ ଗାଡ଼ି ବାହାରି ଥିଲା ନା କିଛି ବି ବାହାରି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଂସାର ମତଲବ ବ୍ୟକ୍ତି 100 ବର୍ଷ 200 ବର୍ଷ ଏମିତି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ ବେଶୀ ଡେଭଲପ୍ ହେଇଗଲା, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ବହୁତ ହେଲା, ସବୁ ମତଲବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲା। ଆଜି କ'ଣ ଲୋକ ମତଲବ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କମ୍ ବୟସରେ ହିଁ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ ଇଡ଼ା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ସେଇଟା ହେଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାପିତ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଇ ସଂସାର ଯେତେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯିବା ସେତେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କହିଛେ ପରା, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ସଂସାରଟା ଦୁଃଖାଳୟମ୍, ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖାଳୟମ୍, ମରିବା ହିଁ। ସଂସାରରେ ଆଇଛେ ବେଲେ ମରିବା। ଏଠି ଆମେ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ମରିବାନି, ଆମେ ମତଲବ ମରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁନେ କି ସୁଖ ମତଲବ ଦୁଃଖ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମତଲବ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଅଛି ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଃଖାଳୟ, ମତଲବ ମୃତ୍ୟୁ ହବ ଆଉ ଦୁଃଖ ବି ଭୋଗିବ। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣ ସୁଖ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ଯାହାକି ଆମର ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସି
ଆମ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରି ପୁରା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚଳିତ କରିଦେଲେ, ଯାହାକି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରରେ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ ଯାହାକି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦେଖ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଭଗବାନ ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ମତଲବ ଜୀବନର ଅଗ୍ରଭାଗରୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଲାଠୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାପ କରିଛନ୍ତି ନା, ତାହାର ଫଳ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମିଳେ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯଦି ହରିଙ୍କ ନାମ ଧରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମତଲବ ଆମେ ଦେଖ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ 100 ପାଣ୍ଡବ କହୁଛି 100 କୌରବ ବଂଶଙ୍କର, ଯାହାକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସବୁ ଥିଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଅନେକ 99ଟି ଭାଇ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀ କ'ଣ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ମତଲବ ବିଜୟ ହେଲେ ଏବଂ ରାଜା ହୋଇଗଲେ, ସେଇ ହସ୍ତିନାପୁରର ରାଜା ହୋଇଗଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଗାନ୍ଧାରୀ ସେତେବେଳେ ଆସି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟେ ଧର୍ମବାନ ଥିଲେ, ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ପୁତ୍ର ପରା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଧର୍ମବାନ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଧର୍ମକୁ ଫଲୋ କରିକି ଚାଲୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ ହଉଥିଲା। ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ, ତାହିଁ କେବେ ଅଧର୍ମ କଥା କେବେ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଗୋଟିଏ ମତଲବ ମିଛ କଥା କେବେ ବାହାରି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ବଧ କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ତାକୁ କ'ଣ କିଏ ମାରିଥିଲେ? ଆମର ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଭାଇ ମାରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ମରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆସକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ତମ ପୁଅ ମରିଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ବଚନ କୁହନ୍ତି। ସେ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି କଲେ କି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ କି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମରିଯାଇଛି। ସେ ସତ ସମସ୍ତେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ମିଛ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନାମକ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ମରିଯାଇଛି। ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପୁତ୍ର ମରିଛି ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମରିଯାଇଛି। ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ନାମକ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ମରିଯାଇଛି। ଏତିକି କହିଲା ସମୟରେ ପଛ ଆଡ଼ରୁ ଧୃଷ୍ଟଦ୍ୟୁମ୍ନ ଆସି ତାଙ୍କର ବେକ କଟେ କରିଦେଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ପାପ କର୍ମ ଅନ୍ୟାୟ ଯେମିତି ଦେଖ, ଆମ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଛି କରିଲେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଠାରେ ଆମକୁ ଏହା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଯଦି ଆମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହୋଇଥିବା ସେଇ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା। ଯଦି ଆମେ ବୈଶ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବୈଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଶୂଦ୍ର ହୋଇଥିବା, ତାହେଲେ ସେଠାରୁ ପଳା ଆସିବା। ଅନ୍ୟାୟ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ। ଯାହାକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର 3ଟି ମାଙ୍କଡ଼, ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଏମିତି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଏମିତି ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଏମିତି ଅଛି। ଏହାର ସଂକେତ ମାଙ୍କଡ଼ ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖରାପ କଥା ଶୁଣିବା ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଖରାପ କଥା କହିବା ନାହିଁ। ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ତାହାକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଏବଂ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ତାହା କିଛି ମଧ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ।
ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣଗତ ହେଇଗଲେ, ଦୁଇ ହାତ ଟେକିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଭାବିଲେ କି ସେଇ ମତଲବ ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ନିଜେ ବସ୍ତ୍ର ହେଇ ଧାରଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ସେମିତି ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବା ପରିସ୍ଥିତି ମତଲବ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଯଦି ଟାଣିବା ନା, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ଦେଖ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆମ ସଂସାର ପ୍ରତି ଆମର ଯେମିତି ଭାବନା ଆମର ବଦ୍ଧଜୀବ ମାନଙ୍କର, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, ଯଦି ସେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଦେଲା, ମନେକରେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇଦେଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅସୁବିଧାରେ ଯଦି ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବାନି, ତାହେଲେ ସେ କ୍ରୋଧ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କ'ଣ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଡାକିବା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏଇଟା ଚାହିଁନାହାନ୍ତି କି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି। ଭଗବାନ ପରା ସେମାନେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ କିଛି ହୁଏ ନା। ଭଗବାନ ଯେମିତି ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ, ଭଗବାନ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ କରିବେ ନାହିଁ। ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ପରା, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ସତ୍ୟ ଚିତ୍ତ ଆନନ୍ଦ। ଭଗବାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମତଲବ ସତ୍ୟ, ମତଲବ ସେମାନେ ଭଗବାନ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବେନି, ଶାଶ୍ୱତ ଅଟନ୍ତି। ଚିତ୍ତ ସତ୍ୟ ମତଲବ ସତ୍ୟ କଥା କହିବେ ଭଗବାନ, ଆଉ ଚିତ୍ତ ମତଲବ କେବେ ଚେତନା ତାଙ୍କର କେବେ ଶାଶ୍ୱତ କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମତଲବ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ହେବ। ସେମିତି ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଆମେ ହରିଙ୍କ ନାମ ଜପିବା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆତ୍ମାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯାହାକି ଆଖି, କାନ, ନାକ, ମନ, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ମତଲବ ଏହାର ସୁଖ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସଂସାର ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆସକ୍ତି ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ ମିଳିବ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେହାତ୍ମ ବୁଦ୍ଧି, ଯାହାକି ଶରୀରକୁ ହିଁ ଆମେ ଭାବି ଦେଉଛେ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମରେ ଏତେ ମହିମା ଅଛି, ଆପଣ ଥରେ ଖାଲି ଜପନ୍ତୁ ନା। ଭଗବାନ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଆମକୁ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି କଲେ? ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପନ୍ତୁ।